सोहने रब दे सोहने नाम नाल आगाज़ करने आ जिहड़ा बड़ा ही मेहरबान है। अल्लाह तला दियां सारियां मखलूकां नूं मेरा सलाम। दोस्तों तुसीं जानदे हो कि अजकल दे हालात इंडिया पाकिस्तान की जंग वाल नूं जा रहे हैं और हालात बड़े ही खतरनाक हैं। जिस तरह तुसीं सारे परेशान हो, मैं भी बड़ा परेशान हाँ, क्योंकि जंगां जंगां ही होंदियां ने। सियाणे किन्ने भी जंगां दे मूँह होंदे ने। जंग शुरू करनी सौखी आ ते मुड़ के ख़त्म करनी औखी है। जंग वो चीज़ है जिहदे विच किसी का भी कुछ नहीं रहिंदा, दोनों पासे तबाह हो जाते हैं। फिर जिहड़े साडे दो मुल्क ने, साडा पाकिस्तान और भारत, ये दोवें ही एटमी मुल्क ने। इन्हां दा जंग लड़ना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और पूरी दुनिया वास्ते एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्री है। तो दोस्तों तुहानूं पता अजकल हर बंदा टैलीविज़न देखदा है, सोशल मीडिया वेखदा है, तो मैं भी ज़्यादा सोशल मीडिया के उत्ते जिहड़े हालातों वाक़ियात ने की हो रहा दुनिया के विच और खसूसन अजकल जिहड़ी है जंग का माहौल बनया है, ये बारे बड़े प्रोग्राम देखना, तजज़िये सुनना और बड़ा परेशान रहना। जारी गल है अमन किनू नहीं पसंद, सुकून किनू नहीं पसंद। फिर दूसरी वड्डी गल ये है हर किसी को अपना घर बड़ा सोहना लगता है। यह मेरी धरती, मेरा घर है, मेरी माँ है, मेरी जाए पैदाइश है, मेरा सब कुछ यह धरती है। तो दोस्तों मैं बड़ा परेशान सी। रात के टाइम मैं इदा ही टीवी नूं देखदा होया, खबरां खुबरां सुनदा, कुछ सोशल मीडिया के प्रोग्राम देखदा होया एक दिन मैं सौ गया। एक दो दिन पहले की गल है और मैं बड़ा परेशान सी और उस परेशानी के आलम च मैं सो गया। तो जो दोस्तों जो मैं सौ गया मेरी अख लग गई तो अद्धी रात को मैंने एक ख्वाब आती है कि मैं एक कच्चा जिहा रस्ता वा उहदे उत्ते चलदा जा रहा। तो जो मैं वो थोड़ा जिहा रस्ता चल के तय कर लिया तो अगे मैं की देखदा वां कि अगे सब्ज़ा शुरू हो गया, बड़ा प्यारा जिहा इलाका शुरू हो जाता है। तो दोस्तों उधर हर पासे हरे भरे खेत तो ठंडी हवा पई चले। तो जिवें ही मैं उस सब्ज़ रस्ते वाल नूं तुर पिया तो अगे की मैं देखदा वां कि मंजर थोड़ा जिहा इस तरह हो जाता जिद्दां धुंध जी आ जाती है। खैर मैं उस धुंध जिहदे विच दाखल हो जाना, अगे मैनूं नज़र आना घट जाता है। फिर मैं की देखदा कि जिस तरह एक रोशनी का एक गोला जिहा अगे आ मेरे, एक धुंध का एक गोला जिहा मेरे अगे आ जाता है। तो पता नहीं क्यों मैनूं अपनी तरफ खिंचदा पिया तो मैं उहदे अंदर चला जाना। जो मैं उहदे अंदर चला जाना तो बड़ा ही खूबसूरत मंजर होंदा दोस्तों। हर तरफ फुल होंदे ने, सब्ज़ खेत लहरा रहे होंदे ने तो बड़ी खुशबू आ रही है, तो बड़ी ठंडक तो बड़ी चमकदार रोशनी है हर तरफ। सारा मंजर बड़ा क्लीयर तो बड़ा प्यारा है। हाइए मैं ये मंजर वेख रहा होना और चलता जा रहा होना तो यकदम दो नौजवान सफ़ेद कपड़ियां दराज कद, उन्होंने कद भी लंबे तो बड़े नूरानी चेहरे, वो इस तरह जिस तरह इस दुनिया के नहीं सी। वो दो नौजवान दौड़ के मेरे वाल नूं आए और उन्होंने मैनू फड़ लिया और मैनू कह लगे कि तू किधर आ गया है, तू कौन है, तू तो इत्थे नहीं आ सकता। खैर मैं डर जाना, मैं अपने बारे दसदा। खैर वो कहते कि तेरा इत्थे कोई काम नहीं, तू इत्थों चला जा। मैं कहना मैं आप नहीं आया, मैनू नहीं पता मैं इत्थे किस तरह आ गया। तो दोस्तों मैं उन्होंने नौजवानों को सवाल करना, अच्छा तो फिर मैं कित्थे आ गया वां। तो वो बोले ये साहबे कमाल की दुनिया है। मैं खामोश हो गया, ये साहबे कमाल की दुनिया। मैं क्या अच्छा इत्थे कौन लोग रहिंदे ने? कहंदे इत्थे अल्लाह दे नेक लोग रहिंदे ने, वली लोग, दरवेश लोग, बड़े बड़े वड्डे साइंसदान, बड़े बड़े वड्डे लोग जिन्हां ने इंसानां वास्ते कुछ कीता है। ते सारी वो लोग ने जिहड़े साहबे कमाल लोग सी। ते यह उस साहबे कमाल लोगों की दुनिया है। तेरा तो इत्थे कोई काम नहीं हैगा। खैर मैं खामोश हो जाना और बड़ा डर जाना। इसे सलाह में उन्होंने दोनों विचों एक मैनू सवाल करता, क्या तू किसी साहबे कमाल नूं जानना? तो दोस्तों मैं फौरन मेरे ज़हन च एक नाम आता है और मैं नाम लैना। और जो मैं नाम लै रहा होना इस दौरान ही पिछों एक नौजवान एक होर उन्हां वर्गा ही दौड़दा होया आंदा और आवाज़ दिंदा कि इनू अंदर आ लैन दिओ, मैं इनू लैण आया। खैर वो मैनू अपने नाल लै जांदा। वो मैनू अपने नाल लैके जो चला गया तो अगे मैं की देखदा वां कि एक बहुत बड़ा बोड़ का दरख्त आ जाता है और मैनू नौजवान कहता कि बस बई ओ देख जिहड़ा तेनू सामने बड़ा सरसब्ज ते बड़ा पुरसकून जिहा वो एक बोड़ का दरख्त नज़र आ रहा ना,
ਜਾ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇਰਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਉਸ ਬੋਰਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਚਾਰਪਾਈ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਕੱਦ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਫੇਦ ਲਿਬਾਸ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਨੂਰਾਨੀ ਚਿਹਰਾ ਤੇ ਬੜੇ ਪੁਰਸਕੂਨ ਤੇ ਬੜੇ ਪੁਰਇਤਮਾਦ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਦੌੜ ਕੇ ਬੜੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਸਤਬੋਸੀ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰਾ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ ਬਈ। ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜੰਗ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਉਹ ਮੁਸਕਰਾਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਅੱਛਾ ਜੰਗ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਇਹ ਜੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਤਬਾਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਅੱਛਾ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤਬਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤੇ ਸਹੀ, ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਆਦਮੀ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭਲਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਜੰਗ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ੂਰ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਬਜ਼ ਫੌਜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚਸ਼ਮੇ ਦਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਤੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਣ। ਦੂਸਰਾ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੌੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜ਼ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਬਾਹੋ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਨਾ ਮਿਲੇ ਔਰ ਭੁੱਖ ਨਾ ਮਰ ਜਾਣ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਜਾਰਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਤਬਾਹੋ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਰ ਬਦਰ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੁਆਸ਼ੀ ਤੰਗਦਸਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਚੋਰੀਆਂ ਡਾਕੇ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਔਰ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਉਹ ਫੌਜਾਂ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਘਰ ਦੀ ਚਾਦਰ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਿਰ ਮਜ਼ਹਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਾਬਜ਼ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਮਜ਼ਹਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਪੈਰਵੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮਜ਼ਹਬ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਬਾਹੋ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਨਾ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪਏ ਮਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹੋ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਦੀ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਦੋਸਤੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਈਆਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀ ਸਮਝ 'ਚ ਆਈਆਂ, ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕੁਛ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਬੜੇ ਪੁਰਸਕੂਨ ਹੋ ਕੇ, ਅੱਖਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦ ਸੀ, ਜ਼ਰਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਫੌਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਬੋਲੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰਾ ਇਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਲੋਕ ਜੇ, ਫਸਾਦੀ ਲੋਕ ਜੇ, ਮੁਨਾਫਿਕ ਲੋਕ ਜੇ, ਚੋਰ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਕੰਮ 'ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਕੰਮ 'ਚ ਦੋ ਨੰਬਰੀ ਹੈ।
ਤੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਚੂੰਕਿ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਔਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀ, ਮੈਂ ਫੌਰਨ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਆਸ਼ਕੇ ਰਸੂਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਸ਼ਕੇ ਰਸੂਲ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਆਸ਼ਕੇ ਰਸੂਲ ਹਾਂ, ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸਾਹਬੇ ਕਮਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਬੜੇ ਜਲਾਲ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਡਰ ਗਿਆ, ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਹੀ ਗੱਡ ਦੇਣਗੇ, ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਲਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਗਰਦਨ ਥੱਲੇ ਝੁਕਾ ਲਈ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਉਹ ਸਾਹਬੇ ਕਮਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਓਏ ਆਸ਼ਕੇ ਰਸੂਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ, ਉਹ ਝੂਠੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੁਨਾਫਿਕ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਕੰਮ 'ਚ ਮਿਲਾਵਟ, 2 ਨੰਬਰੀ, ਸੂਦ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ, ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੇਹਯਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਚ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਝੂਠ, ਅਖਲਾਕੀਅਤ ਤਬਾਹ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਦ ਕਲਾਮੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਬਦ ਕਰਦਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਦਾਰ ਹੈ, ਅਖਲਾਕੀਅਤ ਨਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਦੋਸਤੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ क्या मैनू कुछ नहीं होएगा? तो साहबे कमाल खामोश हो गए, अखा उन्होंने बंद कर लियाँ जिस तरह किसी गहरी सोच में चले गए हों। तो फिर उन्होंने यकदम अखा खोलियाँ, मुस्कुराए, मेरी तरफ पूरी तरह मतवज्जो होए तो मैनू कहने लगे तो पता क्यों ये सारा कुछ नहीं होना? मैं क्या हज़ूर क्यों? तो फरमान लगे कि तेरे नाल पहले ही ये सारा कुछ हो रहा है, तुसी लोग आदी हो चुके हो, ना तुहाडे कोल पीण नूं पानी है, ना तुहाडे कोल खाण नूं कोई खालस चीज़ है। झूठे तुसी, मुनाफिक तुसी, तुहाडी इबादत दे विच 2 नंबरी, पैसा तुहाडा मजहब बन गया, बंदे दी कदर नूं तुसी पैसे नाल तोलदे हो। तुहाडे मुआशरे विच सिर्फ उस बंदे दी कदर है जिहदे कोल पैसा है, नेक बंदा धक्के खांदा है। तुहाडे अदारियां विच करप्शन है, तुहाडे अदारियां विच सिवाए रिश्वत तो काम कोई नहीं हुंदा। मगर तुसी लोग आदी हो चुके हो, सारिਆਂ ਨੂੰ अपनी अपनी पई है, सारे लोग अपनी अपनी बख्शिश के पिछे लगे है। 2 नंबरियां करके 2 नंबर पैसे ना तुसी हाथ जुमरियां ते चले जाते हो और इस चीज़ नूं साबित करते हो मुआशरे विच कि मैं तुहाडे सारिਆਂ ਤੋਂ चंगा और मेरी बख्शिश अल्लाह ने कर दी। तो तुसी बख्शिश के फैसले भी आप करते हो, किसी की दौलत के फैसले भी तुसी आप करते हो, अजाब देना हो तो वो फैसले भी आप करते हो। अल्लाह के करने वाले सारे फैसले तुसी अपने हत्थों 'च ले लेने। तो फरमान लगी कि जंग तो बाद जिहड़े तू मैनूं हालात दसे ने, इन्हां सारे हालातां विच तुसी पहले ही फड़े जे, तुहाडे ते होर की अजाब आउणा। मैं इस गल्लों बुजुर्ग फरमान लगे कि मैं इस गल्लों कहा कि तुहानूं कुछ नहीं होना क्योंकि तुसी ते पहले ही उस हालत दे विच हो। खैर दोस्तों, मैं उन्हां दीयां गल्लां सुन के बहुत रोया, यकीन करो इन्ना कुछ रोया कि मेरी बस हो गई। खैर थोड़ी देर जो मैं खुल के रो लिया, फिर उस साहबे कमाल नूं मेरे ते तरस आया, वो मेरी तरफ मतवज्जो होए, मेरी दिलजोई की तो मैनू कह लगे पुत्रा इधर आ मेरे कोल, इत्थे मंजी ते बह। खैर मैं उठिया, हिम्मत की तो मैं उन्हां दे कदमां वाले पासे बह गया। वो मैनू फरमान लगे पुत्रा परेशान नहीं होईदा, इहदा हल कड्डो, बंदे बनो, तुहाडे कोल वक्त बहुत थोड़ा है। फिर मैं कुछ देर चुप रहने तो बाद मैं उन्हां दे अगे अर्ज की, हजूर तुसी दसो इहदा की हल हो सकता है? तो वो बुजुर्ग बड़े पुरअतमाद तरीके नाल बोले, उन्हां दी अखां 'च बड़ा एतमाद सी और गरजदार आवाज़ नाल बोले, नंबर 1 रूल ऑफ लॉ, नंबर 2 लीडरशिप, नंबर 3 ह्यूमन राइट्स। क्योंकि दोस्तों मैं जानता सी ये साहबे कमाल बड़े पढ़े लिखे सी। खैर वैसे भी अल्लाह वालियां कोल सारे इलम होंदे ने। वो फरमान लगे कि बेटा तू आखिया कि तुसी आशिके रसूल हो, ज़रा मैनू दसो तो सही कि नबी पाक दी सीरत तैयबा दा कोई एक ऐसा अमल जिहड़ा तुहाडे विच होवे, तुसी नबी पाक दी सीरत तैयबा तो कोई एक ऐसा अमल जिहड़ा सिੱਖਿਆ होवे, कोई ऐसा काम जिहड़ा तुसी कीता होवे दुनिया दे उत्ते तुहाडा उस निस्बत की वजह तो तुहाडा कोई तलक अज भी जिंदा होवे। दिखावे दी तुसी इबादत करदे जे, सुके तुसी नारे मारदे जे, फिरका वारियत तुहाडे विच आम आ, मिंबरां ते बह के नफरतां वो बोईयां जांदियां ने, एक दूजे नूं तुसी जन्नती ते काफिर करार दिंदे हो। और फिर वो कुछ वक्फा लैन तो बाद बोले, इधर आ तैनूं मैं दसना इहदा हक की हल है, तू पढ़िया लिखिया बंदा है, तू तारीख नूं पढ़िया? मैं आख्या जी हजूर मैं मुतालिया पाकिस्तान पढ़िया। खैर वो मुस्कुराए तो बोले तू तो फिर बड़े नेरे में रह गई। और फरमान लगे कि तेनों पता है जो जंगे बदर हुई, आपने अपने
313 ਸਹਾਬਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਹਾਬਾ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੱਚੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਈਮਾਨ ਪਹਾੜਾਂ ਵਰਗੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਸੀ ਔਰ ਸਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀ ਔਰ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਕੰਮ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ਨੂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਆਪ ਨੇ ਜੰਗੇ ਬਦਰ ਤੋਂ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਕੁਰੈਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹਦੀ ਕਿਆਦਤ ਅਬੂ ਸੁਫਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਫੌਜੀ ਦਸਤਾ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾਓ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਮਾਲੇ ਗਨੀਮਤ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਉਸ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਖੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਕਾਫਲੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਾਲੇ ਗਨੀਮਤ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹਾਬਾ 'ਚ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਜੰਗੇ ਬਦਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੈਨੂੰ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ ਜੰਗੇ ਬਦਰ ਵਾਸਤੇ। ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹਾਬਾ ਨੂੰ ਮੁਆਸ਼ੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਜੰਗੀ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਨੇ ਉਹਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਪੁੱਤਰਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹਾਬਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਕਾਮੇ ਬਦਰ ਦੀ ਤਰਫ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਦਰ ਦੇ ਮਕਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਹ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਰੈਸ਼ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪੱਥਰ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਆਪ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖੂਹ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੜਾਅ ਪਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਖੇਲੀ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵਾਫਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਕੁਰੈਸ਼ ਦੀ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਚੂँਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ 313 ਸੀ ਤੇ ਕਾਫਰ 1000 ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਲਬ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਦੁਆ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕਿਆ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਭੇਜੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਈ। ਉਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਸਾਹਬੇ ਕਮਾਲ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰਾ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਦੁਆ ਕਰੀਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਦੁਆ ਦਾ ਮਕਾਮ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਸਿਰਫ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਜੰਗੇ ਬਦਰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਸਾਹਬੇ ਕਮਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੋਲੇ, ਕਿਆ ਤੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਫਤਹ ਮੱਕੇ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਖੁਤਬਾ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ? ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲੰਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਝਾਟੜ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬੇ ਹਾਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਤਬਾ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਉਹ ਖੁਤਬਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਐ ਲੋਗੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰੀਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਖਵਾਓ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਪਹਿਨਾਓ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫ ਲੌਟ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਮਲਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਆਦਮ ਦੀ ਔਲਾਦ ਜੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਖੌਫ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਅਯਾਮੇ ਜਹਾਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਸਾਸ ਔਰ ਦੀਅਤ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੂਸਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਭਾਈ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਸ 'ਚ ਭਾਈ ਨੇ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ, ਨਸਲ ਤੇ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਮਾਲ ਉਹਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੇਗਾ। ਲੋਗੋ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਵਾਜ਼ਿਆ ਤੇ ਬੜੀ ਰੌਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਰਸੂਲੁल्लाह ਦੀ ਸੁਨਨਤ। ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਫੜ ਲਓਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਠੋਕਰ ਨਹੀਂ ਖਾਓਗੇ।
ਫਿਰ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਫਰਮਾਇਆ। ਫਿਰ ਆਪ ਨੇ दीन दी तकमील दे हवाले नाल कुरान दी आयत पढ़ी कि अज दे दिन मैं तुहाडे उत्ते दीन मुकम्मल कर दिता और अपनी नेमत नूं तुहाडे ते तमाम कर दिता और मैं तुहाडे वास्ते इस्लाम नूं पसंदीदा दीन कर दिता। ते दोस्तों फिर वो साहबे हाल बोले कि जा मैं तेनों कामयाबी दा रस्ता दस दिता। कामयाबी दा रस्ता सिर्फ और सिर्फ नबी पाक की गुलामी तो ही निकलता जे। अगर तुसी जंग जितनी आ जाओ जाके ईमानदार लीडरशिप लैके आओ, जाओ अपने मुल्क के रूल ऑफ लॉ कायम करो, जाओ लोगों की कदर करो, ह्यूमन राइट्स का ख्याल करो। फिर वो साहबे हाल बोले चल पुत्रा तू इस दुनिया च नहीं रह सकता, तू तो फसादी दुनिया वाला वा, तेनों तो अपनी पई है ए साहबे कमाल की दुनिया वा। ए तो मैनू तेरे ते तरस आ गया तेरे परेशानी नूं वेखदे होया। जिद्दां दुनियादारी ते असी लोगों के काम आते सी, लोगों दी परेशानियां दूर करते सी, लोगों को आसानियां वंडते सी। सोचिया कि तेरी मैं परेशानी दूर कर दियाँ। हुण मेरे भी जान का टाइम हो गया, मैं अगली दुनिया च जाना वा जिथे तुहाडी पहुँच नहीं हो सकती। तू अपनी फसादी दुनिया च चला जा मैं तेनों रस्ता दस दिता वा, जाके ईमानदार लीडरशिप लैके आ जिहड़ी तेरे मुल्क दे विच कानून नाफज करे, लोगों के हकूक का ख्याल करे। तो जिहड़ा मुल्क तुसी ला इलाहा इल्लल्लाह दी बुनियाद ते बनाया वा वो पासदारी करे। जाओ अगर तुसी इस तरह कर लोगे तुहानू कोई भी जंग नहीं हरा सकता। नहीं तो तुहाडे उत्ते आउण वाला हर दिन बड़ा ज़ालम होएगा, बड़ा खौफनाक होएगा। तुहाडे उत्ते भुख खौफ हर किस्म के जिहड़े खौफ तुहानू पा दिते जाणगे। तुहाडी बचन का इक्को ही रस्ता है जिहड़ा मैं तेनों दस दिता। जाओ जाके जंगे बदर की तरह तैयारी करो। जाओ जो नबी पाक ने मक्का नूं फतह करके लोगों नूं दस्सिया कि यह जी बुनियाद जिहदी वजह तो मक्का फतह होया, सारी दुनिया नूं तुसीं उस बुनियाद के उत्ते फतह कर सकते हो। दोस्तों मेरा काम सी तुहाडे अगे एक सब कुछ दस देना। मैनूं तो एक बस ख्वाब आया, मैं भी तुहाडे तरह ही हाँ। मैं भी हुण ख्वाब तो बाद अपने कामां 'च लग गया, भुल गया। लेकिन दोस्तों मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं अपना हक अदा कर रहा। सानू जगना पएगा, सानू उठना पएगा अपनी लीडरशिप वास्ते। दोस्तों जे तो तुहानू मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, मेरा ये ख्वाब अच्छा लगा वा, मैं नहीं कहांगा कि तुसीं इहनूं लाइक करो, शेयर करो, सबसक्राइब करो। बस ये मेरा दुख सी, मेरा ख्वाब सी, मैं तुहाडे अगे रख दिता। तो दोस्तों अपना बड़ा ख्याल रखना। अल्लाह तुहाडी हिफाजत करे, अल्लाह तुहाडे हर काम 'च खैर फरमाए और तुहानू खैर दा वसीला बनाए।